لگائے لگائے جی تو ملک میں آج ایک سیاسی گہما گہمی کا ماحول ہے. احتساب جو ہونا تھا وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. ناظم صاحب ہر جگہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر میں نے بڑا احتساب کیا ہے. ان عدالتوں میں جا کر آپ دیکھ لیں کہ کون سا احتساب ہوا ہے. اور ہمارا تو بڑا اوپن چیلنج ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف جو آپ نے کیس بنائے ہیں وہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے, اور ٹیلی ویژن کیمرے لگائیں اور دکھائیں. عمران خان صاحب کے پاس ابھی چند دن باقی ہیں, ابھی بھی کوئی کیس بنانا ہے تو اپنے وزراء کو کہیں کہ اپنی وزارتیں جو ہیں ان کے اندر جو ان کو کرپشن ملی ہے وہ کیس ہم پہ بنائیں تاکہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ان کی کرپشن کے سینکڑوں کیس ہیں جو اربوں کے اندر ہیں, سینکڑوں ارب کے اندر ہیں, انشاءاللہ ان کا حساب بھی ان کو دینا پڑے گا. لیکن وہ حساب انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہوگا, اس نیب کے تماشے کے اندر نہیں ہوگا. آج آپ دیکھ لیں کہ کل شام پاکستان کا بہترین وزیر اعلیٰ بھی قربان کر دیا گیا, سیاست کی نظر ہو گیا. اور یہی ملک کی سیاست ہے کہ جس کو چند دن پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ پنجاب کا بہترین وزیر اعلیٰ ہے, اس سے بہتر کوئی کام نہیں کرتا, اس کو منٹوں کے اندر چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے قربان ہو گئے. اسی طرح فارن فنڈنگ کیس میں اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی بس کے آگے پھینک دیا, 2 گورنر بھی پھینک دیے, 2 اپنے ساتھی جو فوت ہو گئے ان کا بھی کہا کہ یہ خود ہی بناتے رہے ہیں, یہ خود ہی کرتے رہے ہیں, اکاؤنٹ کھولتے رہے ہیں, پیسے وصول کرتے رہے ہیں اور مجھے دیتے رہے ہیں. لیکن انہوں نے اکاؤنٹس خود کھولے, ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. تو 11 اپنی جماعت کے افراد بھی وہاں قربان کر دیے. لیکن انشاءاللہ یہ 1 تاریخ سے 4 تاریخ کے اندر ووٹنگ ہونی ہے اور یہ ملک کا معاملات بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. اس حکومت سے نجات ملے گی اور ایک عوام کے مینڈیٹ سے ایک نئی حکومت انشاءاللہ وجود میں آئے گی. جناب کیا کہیں گے, قاف لیگ تو کمٹمنٹ بھی کی اور لیکن پھر عمران خان کے ساتھ جا کے جڑ گئی, باقی جماعتیں جو ہیں انہوں نے علیحدگی اختیار کری, ہندوستان عوامی پارٹی کے لوگ علیحدہ ہو گئے, آزاد ارکان جو عمران خان کا ساتھ دیتے تھے علیحدہ ہو گئے. تو قاف لیگ کے جانے سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دیکھیے کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا, نقصان آنے جانے والوں کا ہی ہوتا ہے. بہرحال قاف لیگ ایک جماعت ہے, اس نے فیصلہ کیا ہے, ہم نے ان کو دعوت دی تھی, اب انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے اور کل وہ عمران خان کا بوجھ اٹھا کر جب عوام کے پاس جائیں گے تو ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور اصول کیا ہوتے ہیں. بھائی صاحب یہ بتا دیں کہ جب ایک ایسی صورتحال بنی کہ حکومت خود ہی اپنی نظروں میں گر گئی تھی, تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی وجہ کیا بنی؟ کیا کہ یہاں عمران خان کو سیاسی شہید تو نہیں قرار دلوانا چاہتے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس ملک کے لیے کیا جاتا ہے. سیاسی شہید وہ ہوتا ہے جس نے ملک کے لیے کام کیا ہو اور اس کو غیر آئینی عمل سے نکالا جائے. جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہوا تھا 2017 میں جب حکومت چل رہی تھی, اور ایک ایسے عمل سے جس کو نہ عدلیہ دفاع کر سکتی ہے نہ تاریخ دفاع کر سکتی ہے,
हुकूमत तोड़ी गई। आज मुल्क के हालात आप देख लें, अभी जो IMF की रिपोर्ट आई है उसको ज़रा पढ़ लें, आपको खुद इल्म हो जाएगा कि मुल्क के हालात क्या हैं और हम कितने गहरे खड्डे के अंदर गिरे हुए हैं। सिर्फ हुक्मरानों की आंखें बंद हैं, उनको समझ नहीं आती। वैसे क्या कहेंगे, इमरान खान जो कहते थे ना मैं ब्लैक में लूंगा, ना डरूंगा, ना झुकूंगा, क्या समझते हैं कि अब वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ब्लैकमेल हो गए हैं और वो जो खत ले आ रहे हैं वो किसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? इमरान खान साहब ने पिछले कम से कम 4 साल जो होने लगे हैं, हर मामले पर यू टर्न लिया है। तो वो ब्लैकमेल नहीं होते, यू टर्न लेना, उनका झूठ बोल देना, गलत बयानी कर देना और यू टर्न ले लेना। अब मैंने आपको कहा कि बुज़दार साहब को भी बस के आगे फेंक दिया है और पंजाब एक अपनी तारीख के नाम नहाद बेहतरीन वज़ीर आला से महरूम हो गया है। ये इमरान खान साहब के काम है यहाँ पर। और सरप्राइज़ जो है वो बुज़दार साहब को मिला है, जो उन्होंने कहा था मैं सरप्राइज़ दूंगा, तो सरप्राइज़ जो बुज़दार साहब को मिला। अब और कुछ कहने को था नहीं, तो एक कागज़ लहरा दिया। तो हमें भी खुद बड़ा अफसोस है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को दूसरे दुनिया के ममालिक जो है वो ख़त लिख कर धमकियाँ देते हैं। ये तारीख में पहला मौका है कि किसी 23 करोड़ के मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को दूसरे ममालिक जो हैं वो ख़त लिख कर धमकियाँ दे रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म ये बताने के काबिल नहीं है कि उसको धमकी किसने दी है। हमें अफसोस तो इस बात का है, ये पार्लियामान में ले आते ख़त, मुझे बताते, हम सबको बताते कि हमें फ़लानी हुकूमत ने, फ़लाने मुल्क ने, फ़लाने शख्स ने धमकी दी है, पूरा पार्लियामान उनके साथ होता। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। आपकी खुद मुख्तारी वहीं ख़त्म हो जाती है जब आप जलसों में ख़त लहराएं और ये बताने के काबिल ना हो कि इस ख़त में लिखा क्या है, क्योंकि हकीकत ये है कि ख़त है नहीं, सिर्फ एक शोबदाबाजी है, एक तमाशा है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसके अंदर जाकर बताएं उनको कि किस इनको ख़त लिखा है और कैसे पाकिस्तान उस ख़त का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि 23 करोड़ अवाम मुसलमानों को अगर कोई मुल्क धमकियाँ दे रहा है, एक एटमी ताकत को लोग धमकियाँ दे रहे हैं, तो ये मामूली बात नहीं है। ये लाजिम है वज़ीर-ए-आज़म पर कि मुल्क के अवाम को बताए कि कौन उसको धमकियाँ दे रहा है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। भाई साहब ये बता दें, क्या जो मौजूदा सिनेरियो बना हुआ है, हम ये समझे कि अंपायर वाकई न्यूट्रल हो चुका है या किसी वक्त अंपायर उंगली खड़ी कर सकता है? देखिए, न्यूट्रल की मैं बात कभी नहीं करता, मैं आइन की बात करता हूँ। जब तक पाकिस्तान का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, हमारा मुल्क नहीं चलेगा। ये एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है। अब जब भी पिछले जॉइंट सिटिंग हुई, उसके बाद 3 बिल पास हुए, तीनों में जो तादाद थी वोट की वो पूरी की गई टेलीफोन कॉलों से। और हमने उस वक्त भी कहा था कि ये टेलीफोन कॉलें अगर ना आए तो हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। जब से ये अदम एतमाद का प्रोसेस शुरू हुआ है, कोई टेलीफोन कॉल की शिकायत हमें नहीं आई तो आवाम के सामने रख देंगे, क्योंकि यही वो खराबियाँ हैं जिसने मुल्क की सियासत को भी तबाह किया है, जिसने मुल्क की मईशत को भी तबाह किया है। और आज मैं समझता हूँ कि PDM और जॉइंट अपोजिशन की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आज मुल्क के निज़ाम में जो गैर आइनी मुदाखलत थी उसमें उसका खात्मा नहीं, उसमें कमी ज़रूर नज़र आई है। ये बताइएगा कि क्या परवेज़ दलाई को वज़ारत आला की जो या PDM की तरफ से जो ऑफर दी गई थी तो उन्होंने क्यों एक्सेप्ट नहीं की? मुझे किसी ऐसी ऑफ़र का इल्म नहीं है। ये बातें अखबारों में बहुत आई हैं, लेकिन ऐसी ऑफ़र का इल्म नहीं है। ना PDM दे सकती है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे सकती है। इस वक्त जो फैसले हैं, हम इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहे, हम मुफाद की जंग नहीं लड़ रहे, कुर्सियों की जंग नहीं है। आज फैसले जो है वो जॉइंट अपोजिशन करती है। भाई साहब, मुल्क का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे।
شہزادہ خان عباسی صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ آئندہ بات تو کرا جی تو ملک میں آج ایک سیاسی گہما گہمی کا ماحول ہے. احتساب جو ہونا تھا وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. ناظم صاحب ہر جگہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر میں نے بڑا احتساب کیا ہے. ان عدالتوں میں جا کر آپ دیکھ لیں کہ کون سا احتساب ہوا ہے. اور ہمارا تو بڑا اوپن چیلنج ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف جو آپ نے کیس بنائے ہیں وہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے, اور ٹیلی ویژن کیمرے لگائیں اور دکھائیں. عمران خان صاحب کے پاس ابھی چند دن باقی ہیں, ابھی بھی کوئی کیس بنانا ہے تو اپنے وزراء کو کہیں کہ اپنی وزارتیں جو ہیں ان کے اندر جو ان کو کرپشن ملی ہے وہ کیس ہم پہ بنائیں تاکہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ان کی کرپشن کے سینکڑوں کیس ہیں جو اربوں کے اندر ہیں, سینکڑوں ارب کے اندر ہیں, انشاءاللہ ان کا حساب بھی ان کو دینا پڑے گا. لیکن وہ حساب انشاءاللہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہوگا, اس نیب کے تماشے کے اندر نہیں ہوگا. آج آپ دیکھ لیں کہ کل شام پاکستان کا بہترین وزیر اعلیٰ بھی قربان کر دیا گیا, سیاست کی نظر ہو گیا. اور یہی ملک کی سیاست ہے کہ جس کو چند دن پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ پنجاب کا بہترین وزیر اعلیٰ ہے, اس سے بہتر کوئی کام نہیں کرتا, اس کو منٹوں کے اندر چند ووٹ حاصل کرنے کے لیے قربان ہو گئے. اسی طرح فورن فنڈنگ کیس میں اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی بس کے آگے پھینک دیا, 2 گورنر بھی پھینک دیے, 2 اپنے ساتھی جو فوت ہو گئے ان کا بھی کہا کہ یہ خود ہی بناتے رہے ہیں, یہ خود ہی کرتے رہے ہیں, اکاؤنٹ کھولتے رہے ہیں, پیسے وصول کرتے رہے ہیں اور مجھے دیتے رہے ہیں. لیکن انہوں نے اکاؤنٹس خود کھولے, ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. تو 11 اپنی جماعت کے افراد بھی وہاں قربان کر دیے. لیکن انشاءاللہ یہ 1 تاریخ سے 4 تاریخ کے اندر ووٹنگ ہونی ہے اور یہ ملک کا معاملات بھی انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. اس حکومت سے نجات ملے گی اور ایک عوام کے مینڈیٹ سے ایک نئی حکومت انشاءاللہ وجود میں آئے گی. جناب بھائی صاحب کیا کہیں گے, کاف لیگ تو کمٹمنٹ بھی کی اور لیکن پھر عمران خان کے ساتھ جا کے جڑ گئی. باقی جماعتیں جو ہیں انہوں نے علیحدگی اختیار کری, کچھ ہندوستان عوامی پارٹی کے لوگ علیحدہ ہو گئے, آزاد ارکان جو عمران خان کا ساتھ دیتے تھے علیحدہ ہو گئے. تو کاف لیگ کے جانے سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دیکھیں, کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا, نقصان آنے جانے والوں کا ہی ہوتا ہے. بہرحال کاف لیگ ایک جماعت ہے, اس نے فیصلہ کیا ہے, ہم نے ان کو دعوت دی تھی, اب انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے اور کل وہ عمران خان کا بوجھ اٹھا کر جب عوام کے پاس جائیں گے تو ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ سیاست کیا ہوتی ہے اور اصول کیا ہوتے ہیں. بھائی صاحب یہ بتا دیں کہ جب ایک ایسی صورتحال بنی کہ حکومت خود ہی اپنی نظروں میں گر گئی تھی, تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی وجہ کیا بنی؟ کیا کہ یہاں عمران خان کو سیاسی شہید تو نہیں قرار دلوانا چاہتے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس ملک کے لیے کیا جاتا ہے. سیاسی شہید وہ ہوتا ہے جس نے ملک کے لیے کام کیا ہو اور
उसको गैर आइनी अमल से निकाला जाए। जो नवाज शरीफ साहब का मामला हुआ था 2017 में जब हुकूमत चल रही थी, और एक ऐसे अमल से जिसको न अदलिया दिफा कर सकती है न तारीख दिफा कर सकती है, हुकूमत तोड़ी गई। आज मुल्क के हालात आप देख लें, अभी जो IMF की रिपोर्ट आई है उसको ज़रा पढ़ लें, आपको खुद इल्म हो जाएगा कि मुल्क के हालात क्या हैं और हम कितने गहरे खड्डे के अंदर गिरे हुए हैं। सिर्फ हुक्मरानों की आंखें बंद हैं, उनको समझ नहीं आती। मतलब क्या कहेंगे, इमरान खान जो कहते थे ना मैं ब्लैकमेल होऊंगा, ना डरूंगा, ना झुकूंगा, क्या समझते हैं कि अब वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ब्लैकमेल हो गए हैं? और वो जो खत ले आ रहे हैं वो किसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? इमरान खान साहब ने पिछले कम से कम 4 साल जो होने लगे हैं, हर मामले पर यू टर्न लिया है। तो वो ब्लैकमेल नहीं होते, यू टर्न लेना, उनका झूठ बोल देना, गलत बयानी कर देना और यू टर्न ले लेना। अब मैंने आपको कहा कि बुज़दार साहब को भी बस के आगे फेंक दिया है और पंजाब एक अपनी तारीख के नाम नहाद बेहतरीन वज़ीर आला से महरूम हो गया है। ये इमरान खान साहब के काम है यहाँ पर। और सरप्राइज़ जो है वो बुज़दार साहब को मिला है, जो उन्होंने कहा था मैं सरप्राइज़ दूंगा, तो सरप्राइज़ जो बुज़दार साहब को मिला। अब और कुछ कहने को था नहीं, तो एक कागज़ लहरा दिया। तो हमें भी खुद बड़ा अफसोस है कि हमारे वज़ीर आज़म को दूसरे दुनिया के ममालिक जो है वो ख़त लिख कर धमकियाँ देते हैं। ये तारीख़ में पहला मौका है कि किसी 23 करोड़ के मुल्क के वज़ीर आज़म को दूसरे ममालिक जो हैं वो ख़त लिख कर धमकियाँ दे रहे हैं और वज़ीर आज़म ये बताने के काबिल नहीं है कि उसको धमकी किसने दी है। हमें अफसोस तो इस बात का है, ये पार्लियामान में ले आते ख़त, मुझे बताते, हम सबको बताते कि हमें फ़लानी हुकूमत ने, फ़लाने मुल्क ने, फ़लाने शख्स ने धमकी दी है, पूरा पार्लियामान उनके साथ होता। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। आपकी खुद मुख्तारी वहीं ख़त्म हो जाती है जब आप जलसों में ख़त लहराएं और ये बताने के काबिल ना हो कि इस ख़त में लिखा क्या है, क्योंकि हकीकत ये है कि ख़त है नहीं, सिर्फ एक शोबदाबाजी है, एक तमाशा है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसके अंदर जाकर बताएं उनको कि किस ने उनको ख़त लिखा है और कैसे पाकिस्तान उस ख़त का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि 23 करोड़ अवाम मुसलमानों को अगर कोई मुल्क धमकियाँ दे रहा है, एक एटमी ताकत को लोग धमकियाँ दे रहे हैं, तो ये मामूली बात नहीं है। ये लाजिम है वज़ीर आज़म पर कि मुल्क के अवाम को बताए कि कौन उसको धमकियाँ दे रहा है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। भाई साहब ये बता दें, क्या जो मौजूदा सिनेरियो बना हुआ है, हम ये समझे कि अंपायर वाकई न्यूट्रल हो चुका है या किसी वक्त अंपायर उंगली खड़ी कर सकता है? देखिए, न्यूट्रल की मैं बात कभी नहीं करता, मैं आइन की बात करता हूँ। जब तक पाकिस्तान का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, हमारा मुल्क नहीं चलेगा। ये एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है। अब जब भी पिछले जॉइंट सिटिंग हुई, उसके बाद 3 बिल पास हुए, तीनों में जो तादाद थी वोट की वो पूरी की गई टेलीफोन कॉलों से। और हमने उस वक्त ही कहा था कि ये टेलीफोन कॉलें अगर ना आए तो हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। जब से ये अदम एतमाद का प्रोसेस शुरू हुआ है, कोई टेलीफोन कॉल की शिकायत हमें नहीं आई तो आवाम के सामने रख देंगे, क्योंकि यही वो खराबियाँ हैं जिसने मुल्क की सियासत को भी तबाह किया है, जिसने मुल्क की मईशत को भी तबाह किया है। और आज मैं समझता हूँ कि PDM और जॉइंट अपोजिशन की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आज मुल्क के निज़ाम में जो गैर आइनी मुदाखलत थी उसमें उसका खात्मा नहीं, उसमें कमी ज़रूर नज़र आई है। वासी साहब ये बताइएगा कि क्या परवेज़ दलाई को वज़ारत आला की जो प्रतिनिधि ग्रुप या PDM की तरफ से जो ऑफर दी गई थी, तो उन्होंने क्यों एक्सेप्ट नहीं की? मुझे किसी ऐसी ऑफ़र का इल्म नहीं है। ये बातें अखबारों में बहुत आई हैं, लेकिन ऐसी ऑफ़र का इल्म नहीं है। ना PDM दे सकती है, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे सकती है। इस वक्त जो फैसले हैं, हम इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहे, हम मुफाद की जंग नहीं लड़ रहे, कुर्सियों की जंग नहीं है। आज फैसले जो है वो जॉइंट अपोजिशन करती है। भाई साहब, मुल्क का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? मुल्क के अगले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे।
شہزادہ خان عباسی صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ آئندہ بات تو کرا میرا